मैं ये सारी गलबात करन दे लिए अज बेनती की है सिंह साहब जिहड़े तख्त श्री दमदमा साहब के जथेदार ने उन्हां नाल ते ओह प्रोग्राम दे विच मेरे नाल शामिल हो रहे हैं। सिंह साहब जी सब तो पहला प्रोग्राम दिलों की सांझ KRPI रेडियो 1550 AM बैंड ते तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। सिंह साहब जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिंह साहब जी तुहाडे बारे कल परसों दियां लगातार कुछ रिकॉर्डिंग दुनिया भर के सिखां विच पहुंच रही ने। कल सरी का नगर कीर्तन तकरीबन 4 लाख दुनिया दे विच सब तो वड्डा नगर कीर्तन इत्थे हुंदा है। ज्यादातर गल्लां सिंह साहब ज्ञानी गुरमुख सिंह दियां हुंदियां रहियां भी बड़ी दृढ़ता दे नाल बड़ी निडरता दे नाल जिहड़ा सच ज्ञानी गुरमुख सिंह उन्होंने बोलिया है ये सच पहला क्यों ना बोलिया गया, की कुछ तुहाडे नाल वापरिया, हुण तुहानूं ये सच लियाउण दी जरूरत क्यों पई? ये सारी गलबात मैं खुल के तुहाडे नाल नखेर के अज करना चाहुंदा तां जो संगतां नूं दुध दा दुध पानी दा पानी स्पष्ट नजर आ जाए। ये फैसला कर सकन सिख संगतां सिख कौम कि ये तख्तां तो हुंदे जिहड़े हुक्मनामे जारी ने इन्हां दे पिछे किहड़ी ताकत ते किहड़ी शक्ति काम करदी है, वो मैं तुहाडे जबानी सुनना चाहांगा जी। जी सरदार कुलदीप सिंह जी, जिस तरह आप जी दे इस चैनल के माध्यम के राही जी संसार भर विच रहिंदे खालसा पंथ दे नाल कुछ वचन विलास करन दा ये समा अज आपां साझा कर रहे हैं जी। सब तो पहला संसार भर विच रहिंदे गुरु नानक नाम लेवा सिखां नूं ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਔਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪਾਂ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। जिस तरह के हालात समुचे खालसा पंथ और समुची सिख कौम दे विच चल रहे ने, इन्हां हालातां विच मैं सब तो पहला आप जी नूं एक राय देनी चाहना है जी कि अज सवाल करन दा समा नहीं है कौम दे विच। बिल्कुल जिस तरह सवालों के घेरे विच समुची सिख कौम फस के रह गई है, वो सवालों के घेरे विचों कढ़न दा समा अज अपने सामने है जी। क्योंकि हालात अपने सामने हैं कि सिख कौम की जो बेड़ी है एक इहो जी मंझ धार विच फस के रह गई है जिहड़ा किसी पासे तो तुहानूं जां सानूं समझ नहीं आ रही कि इहनूं चप्पू किहड़े पासे तो लाया जाए जी। वो केड़ा किनारा है जिस किनारे ते इस बेड़े नूं जाके थम दिता जाए, रोकिया जाए, खुद भी नहीं दिस रहा। सब तो वड्डी त्रासदी सिख कौम दे वास्ते यह है कि सन 2007 तो लैके अज 2017 है 10 साल का समा समुची सिख कौम दे वास्ते बहुत अंधकार और हनेरे विचों बीतिया जी। साडे खालसा पंथ वास्ते बहुत वड्डियां वड्डियां प्राप्तियां अजे मूँह अड्डी खड़ियां ने। वो प्राप्तियां करनियां तां दूर दी गल, उन्हां प्राप्तियां ते गल करन दा भी कोई सुभागी घड़ी साडे वास्ते नहीं आ रही। 10 साल सिख कौम दा सुनहरी कीमती समा एक सरसे वाले नखटू दे खाते विच पा के उहदे खूह खाते विच सुट के असीं बर्बाद कीता जी। मैं बहुत भरे हुए मल नाल आप जी नूं समुचे खालसा पंथ नूं बेनती करनी चाहुंदा है कि 10 साल का समा कोई थोड़ा जिहा समा नहीं हुंदा जी। जिहड़ा बच्चा पैदा होया 10 साल पहला उहदा बचपना जिहड़ा है बालपना जिहड़ा है वो बीत चुका है, परंतु अजे तक असीं वो सरसे वाले नखटू दे खूह खाते विच ही 10 साल का कीमती समा सुट के बह गए हैं। साडे बहुत मसले सन, बहुत साडे वास्ते खालसा पंथ वास्ते प्राप्तियां दे समय सन जो बेअर्थ चले गए, कोई विचार ना चली। हर समय सरसे वाला इको गल ही तुरी जा रही है
ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਜੋ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਨ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਜਾ ਕੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਸਥਾਨ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 12:30 ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਣ ਕੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਨ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਸੁੱਚੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਅਦਮੀ ਖੇਲ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੀ। ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਨ 1705 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਨ 1706 ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰੂਪ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ 24-25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖੇ। 64-65 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਏ। ਤਕਰੀਬਨ 39 ਸਾਲ ਦੀ 39 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਨ 1706 ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਢਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਨ 2006 ਵਿੱਚ 300 ਸਾਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਹਿਤ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਨਾ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨ 1705 ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਔਰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਢਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਧੂੜ ਵਰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਪਦਵੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਇੱਥੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਨ 2015 ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਸੰਗਤ ਚੈਨਲ ਜੋ UK ਤੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਵ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਇਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਹਿਤ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਚੈਨਲ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਏਕ ਨੂਰ
ਏਕ ਨੂਰ, ਇਸ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਉਹ YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਜੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਜੀ, ਅਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਸੀ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾਸ ਦੇ ਪਾਸ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੰਡ ਕੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਸੇ ਨਖੱਟੂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹਿੱਲੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ABP ਸਾਂਝਾ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਚ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਵੀ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਰੇ ਵਿਊ ਉੱਪਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਅਸੀਸਾਂ ਹਨ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨਖੱਟੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਜੀ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਸੀ ਨਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ, ਹਾਂਜੀ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ, ਹਾਂ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉੱਥੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਨਖੱਟੂ, ਉੱਥੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹੋਏਗਾ, ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇੱਕ RTI ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ RTI ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਪਲੇਨ ਤੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 22 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੇਰੀ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਸੁਰ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀ ਜੀ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ।
ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਪਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉੱਥੋਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ RTI ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਸੀਟ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਡਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੀ, ਲੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਉਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਟਿਕਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠਹਿਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਭਲੀ ਭਾਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪੱਤਰਕਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਔਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾ ਨੂੰ ਡਿਸਪੈਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਡਿਸਪੈਚ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਡਿਸਪੈਚ ਨੰਬਰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਜ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਤੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜੀ ਤੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਜਦੋਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 2017 ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨਖੱਟੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦਿਸਦਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੱਕੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਬੜੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ। ਉਹ ਪੱਤਰਕਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾ 3-4 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਹਾਂਜੀ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਾਸਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਪੱਤਰਕਾ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਰਜਿਸਟਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਜੇ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਇਕੱਲੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਈ? ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਲਬ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਤਲਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਵਰਤਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
जी हाँ जी, मैं इस करके मैं कहना कि अकाल तख्त ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣੋ। ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਈਏ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਐਨਕ ਫੜ ਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। हाँ जी 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 ਜੀ ਜੀ। KRPA रेडियो 1550 AM बैंड ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਜੈਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰ ਮਲ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀ। ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਚੈਨਲਾਂ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ, ABP ਸਾਂਝਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਤੇ, YouTube ਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ WhatsApp ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਲਓਗੇ। ਜੋ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਔਰ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੌਂਪੀ। ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹਾਂ। ਅਵਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਵਨ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਹਾਂ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਸਨ 2015 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਕੁੱਤੀਆਂ ਕਤੀੜਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨਖੱਟੂ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਬੰਬਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਗਏ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕੋਠੀ, ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਨਖੱਟੂ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਐਸਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ 60 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, 7 ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ, 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਕੋਠੀ 2000 ਗਜ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਫਲੈਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਦਮੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅੱਗੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। 16 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਕਤੀੜਾਂ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਹੜ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਦਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਤੀ
ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਰੱਖੀ। ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪਾਵਨ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ, ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਲ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਕਤੀੜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭੌਂਕਣ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਸੇ ਨਖੱਟੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਦਾਸ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਪੱਤਰਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ YouTube ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਜੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ 2 ਪੇਜ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੇਜ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਗੋ ਹੈਡ ਜੀ। ਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਪੇਜ, ਅਜੇ 4 ਪੇਜ ਨੇ, ਤੀਜਾ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਖੱਟੂ ਸਰਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਸਹੇੜ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਵਚਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜੋ ਮੋਹ ਫੇਰੇ ਕੋਈ ਭਰਮ ਦੇ ਨਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਧਰਤ ਅਸਮਾਨ ਨਾ ਚੱਲਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾ ਪਏ ਪਛਾਣ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਏਕਤਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਲਾਟ, ਕੋਠੀਆਂ, ਫਲੈਟ ਅਤੇ 1 ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਜੋਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਥੱਲੇ ਦਾਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਾਂਚੀ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ 4 ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਨੰਬਰ 1, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਨੰਬਰ 2, ਮਰਿਆਦਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨ ਕਿ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਨੰਬਰ 3, ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਕੋਠੀ, 2000 ਗਜ ਵਿੱਚ 7 ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਫਲੈਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੱਭ ਕੇ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਕਤੀੜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨੰਬਰ 4 ਮਰਿਆਦਾ ਕਮੇਟੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨਖੱਟੂ ਦੇ ਸਨ 2007 ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਆਪ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਨਖੱਟੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸਦੇ ਹਨ, ਚਿੱਠੀ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੰਬਰ 5 ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਕਤੀੜਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 6 ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੰਧਲੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਹਨ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਾਂਚੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਠੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਗੁਰਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਣਾਓਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ, ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣੇ ਪਏ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫੈਸਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੋਹਰ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਆਈ, ਉਹ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੇ ਫੈਸਲੇ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਸ, ਤੁਸੀਂ ਤਖਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੱਚ ਨਾ ਉਗਲਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਥੇਦਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਮਾਤਰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਸਾਖੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਸੇ ਵਕਤ।
ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਚੌਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ। ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਸਾਖੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਕਿਉਂ ਵੱਜੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਸ਼ੀਂਬਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਏ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਚ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਂਬਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ ਜੀ। ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਰੋਸ ਉੱਠਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚੀ ਕਿ ਸ਼ੀਂਬਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਮ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸ਼ੀਂਬਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਦਿਸੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਚੀਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ, ਸ਼ੀਪੇ ਕੇ ਜਨਮ ਕਾਹੇ ਖਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੇ ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਵੱਜਣੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ੀਂਬਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੀਂਬਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਂਬਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਚ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਚ ਘਰਾਣੇ ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ੀਪੇ ਕੇ ਜਨਮ ਕਾਹੇ ਖਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਨ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉੱਚ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਧਨਾੜ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਾਬਜ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜੀ ਚੀਸ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਚ ਘਰਾਣੇ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਾਲਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉੱਚ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਡਰ ਪੈ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਟਿਊਬ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੁਝ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ
ਤੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜੀਏ। ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਜੋ ਪਿਛੇ ਲੰਘਿਆ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ, ਉਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਦਾਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ, ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਕੁਹਾਇਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਬਡੂੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਊਣਤਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਜਾਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 99% ਜੋ ਇਹ ਹਮਦਰਦੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹ ਦਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕੋ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ 99% ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 80 ਜਾਂ 85% ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 99% ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਕੇ ਆਪ ਪੱਖ ਵੀ ਦੱਸਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲੇ? ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਨੂੰ- ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗੰਮੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਨਿਵਰਤ ਹੋਏ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਹਿਤ ਉਹ ਖੜ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੌਮੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ 3-4 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ 22 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਾਓ, ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।